الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ ہے الدرس السادس، یعنی کہ چھٹا سبق مدینہ عربک بک ون کا. اس میں جس چیز سے فوکس کیا گیا ہے وہ ہے حاضی اس میں اشارہ. حاضی اس میں اشارہ، اور یہ قریب کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد کے لیے، یعنی ایک چیز جس کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ قریب ہوگی اور وہ مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کلمہ یوز ہوتا ہے. یہاں پر ہے، سب سے پہلے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ حاضہ الگ ورڈ ہے، ابنو الگ ورڈ ہے، حامدن الگ ورڈ ہے. یہ تین مل کر کے ایک سینٹینس بنے پورا. یہ تین کلمے مل کر کے ایک سینٹینس بنے، تو اس سینٹینس کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا. یہ حاضہ کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے، ہا پھر زال کے اوپر زبر، اور یہ الف جو ہے یہ ساکن ہی رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں رہتی، اس لیے اس کو الف کہتے ہیں. پھر یہاں پر جو ہے یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار پڑھا جائے اور کبھی کبھار نہ پڑھا جائے. تو جب اس کے شروع میں کوئی کلمہ نہیں ہوگا، حمزہ سے پہلے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہوگا جو حرکت والا ہو، تب یہ حمزہ پڑھا جائے گا. اور اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ ہے جس کے اوپر حرکت ہے، تو پھر یہ حمزہ صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ ہے حاضہ ابنو حامدن. تو ابنو کو یہاں پر جو حمزہ شروع میں اس کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ زال کو با سے ملائیں گے. ڈائریکٹ زال کو با سے ملائیں گے. اب کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو الف ہے، زال کے بعد الف ہے، تو یہ تو پڑھا نہیں جائے گا. پھر یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ ہے تو اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو حاضہ بنو حامدن، حاضہ بنو حامدن. تو حاضہ اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور ابن حامدن ابن مضاف، حامدن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، یعنی کہ بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ حامد کا بیٹا ہے. یہاں پر خبر دی جا رہی ہے کہ یہ حامد کا بیٹا ہے، تو اس کو مبتدا خبر کہیں گے. مبتدا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جو شروع میں ہو. مبتدا کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کلمہ جو شروع میں ہو. اور مبتدا کے لیے جو دوسرا کلمہ آتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا کے ساتھ جو دوسرا کلمہ آتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. تو ابن حامدن مضاف مضاف الیہ ہو کر کے خبر ہے. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ یہ دو کلمے ہوتے ہیں. ایک کلمے سے ترکیب اضافی نہیں بنے گی. ترکیب اضافی کے لیے کم سے کم دو کلمے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ دونوں کلمے اسم ہوں گے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتے. وہ دونوں کلمے اسم ہوں گے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک اسم کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے اسم کی طرف. پہلے والے اسم کی نسبت کی جاتی ہے دوسرے والے اسم کی طرف، یعنی پہلے والے اسم کو ملکیت میں لایا جاتا ہے اور دوسرا والا اسم مالک بنتا ہے. جیسے ابن حامدن، حامد کا بیٹا، اردو میں ترجمہ کرنے جائیں گے تو کا کے ذریعے سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، حامد کا بیٹا. اور اگر زیادہ ہوں گے تو حامد کے بیٹے وغیرہ وغیرہ نا. اگر مؤنث کوئی چیز اردو میں یوز ہوتی ہوگی، جیسے حامد کی کرسی، اس طرح، تو کا کے کی تینوں چیزیں آ گئی. اب اس کے قاعدے کیا ہیں؟ مضاف جو شروع میں کلمہ ہے اس کے الگ قاعدے ہیں، مضاف الیہ کے الگ قاعدے ہیں. مضاف کے تین قاعدے ہیں، ابھی ہم کو یہ یاد رکھنے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا. یہاں پر ابن مضاف ہے تو اس کے اوپر ہم الف لام نہیں لگا سکتے. حاضہ الابن نہیں کہہ سکتے، یہ بغیر الف لام کے آئے گا. مضاف پہ الف لام کبھی نہیں آتا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پہ تنوین بھی نہیں آتی. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابنوں پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف پہ تنوین بھی نہیں آتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مضاف پہ اعراب عامل کے اعتبار سے آئے گا. اگر مضاف سے پہلے کوئی بھی عامل نہیں ہے تو حالت رفعی میں مضاف ہوگا. ٹھیک ہے. اب قاعدہ مضاف الیہ کا سب سے اہم قاعدہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اور دوسرا جو اہم قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہوگا. مضاف الیہ معرفہ ہوگا. اگر وہ خاص نام ہے، جیسے کسی لڑکے یا عورت یا خاص جگہ کا نام ہے تو الف لام نہیں آئے گا. لیکن اگر ان چیزوں کے علاوہ کسی عام چیز کا نام ہے تو اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنائیں گے. اس کلمے کو یعنی مضاف الیہ کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنائیں گے.
جیسے کہا جائے کرسی کا رنگ تو لونو کرسیین نہیں کہیں گے، لونو کرسیین یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہیں گے لون الکرسی، کرسی پہ الف لام لگائیں گے، اس لیے کہ کرسی کسی انسان کا نام نہیں ہے، نہ کسی خاص چیز کا نام ہے کرسی، یہ ایک ایسا نام ہے جس میں بہت قسم کی کرسیاں شامل ہو سکتی ہیں، تو اس کو خاص بنانے کے لیے الف لام لگائیں گے، تو اس سے پھر وہ خاص کرسی مراد ہوگی جس کے رنگ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ چلیے آگے ہے وَهَٰذِهِ بِنْتُ یاسرن، اب یہ یاسرن اس پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنوین نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اس پہ تنوین آئے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یاسرن پہ تنوین کو مانے کر دے یعنی روک دے، اس لیے یاسرن پہ تنوین آئے گی۔ وَهَٰذِهِ، اور یہ حاضی اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے یاسر کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یاسر کی بیٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو حاضی اس میں اشارہ ہوا، اور بنتو یاسرن، بنتو مضاف، یاسرن مضاف الیہ، اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی مضاف ہے تو الف لام شروع میں نہیں آیا ہوا ہے، اور ایسے تنوین بھی نہیں آئی ہوئی ہے۔ وہذہ بنتو یاسرن، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حمزہ وصلی جو ہے یہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے، اگر اس حمزہ کو ہم نہیں پڑھتے ہیں تو با ساکن ہے، جب با ساکن ہے تو یہ ساکن کلمہ بغیر کسی دوسری کلمے کے ملائے پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ وصلی پڑھنا ضروری ہوگا، حمزہ وصلی پڑھے بغیر ہمارا کام بنے گا نہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ابنو، ابنو حامدن، ابنو حامدن جالسن، یہ تین کلمے ہیں، ابنو حامدن جالسن، اور تین کلمے مل کر کے ایک سینٹینس بنے، وہ سینٹینس مبتدا خبر کا ہے، تو ابنو مضاف حامدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، اور جالسن یہ خبر ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مبتدا کبھی کبھار سنگل ہوتا ہے، جیسے حاضہ صرف اکیلا مبتدا ہے تو یہ سنگل مبتدا ہے، اور ابن حامدن یہ خبر ہے لیکن خبر مرکب ہے، مرکب مانا جو کم سے کم دو کلمے سے ملی ہوئی ہو، مرکب کا مانا ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو یہاں پر ابن حامدن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو یہ خبر مرکب ہے۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابن حامدن، ابن حامدن یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو ابن مضاف حامدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنا، تو یہاں پر مبتدا مرکب ہے، اوپر مبتدا مفرد تھا، مفرد مانا اکیلا، اور یہاں پر مبتدا کیا بولتے ہیں مرکب ہے، اور جالسن مفرد ہے، جالسن یہ اکیلا لفظ ہے مفرد ہے، تو یہ مبتدا کبھی کبھار ایک کلمہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ایک سے زیادہ بھی کلمے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی خبر کبھی کبھار ایک کلمہ ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار ایک سے زیادہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں۔ تو ابن حامدن جالسن، حامد کا بیٹا بیٹھا ہے، وہ بنتو یاسرن واقفتن، وہ بنتو یاسرن، اب یہاں پر بنتو مضاف یاسرن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، واقفتن اس کی خبر ہے، وہ بنتو یاسرن، اور یاسر کی بیٹی واقفتن کھڑی ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ دیکھنی ہے کہ یہاں پر مبتدا جو تھا یہ مذکر تھا، اس لیے اس کی خبر بھی مذکر آئی ہوئی ہے، اور یہاں پر بنتو یاسرن تو مبتدا مؤنث تھا تو اس کے لیے خبر بھی مؤنث آئی ہوئی ہے، تو مبتدا اور خبر میں تین چیزوں میں مطابقت ہوگی، مطابقت مطلب برابری، یکسانیت ہوگی، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ مذکر مؤنث، مذکر اور واو لکھیے یہاں پر مؤنث، ان میں مطابقت ہوگی، مطابقت کیسے؟ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی हेलो مؤنث۔ अरे कब بھائی भेजता रे انصر भाई مائک میوٹ رکھیں، माइक बंद कर लीजिए। सैयद साहब مائک میوٹ رکھیں بھائی، ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ چیزیں دھیان میں رکھا کریں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ مبتدا اور خبر میں سیگے میں مطابقت ہوتی ہے، سیگا، سیگا مطلب واحد تسنیہ جمع، تو ابھی تک ہم لوگ صرف واحد ہی پڑھ رہے ہیں، آگے ہم لوگ تسنیہ پڑھیں گے اور پھر جمع بھی پڑھیں گے۔ تو واحد کا معنی ایک، یہاں پر ابنو ایک ہے یعنی ایک بیٹا، دو بیٹوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، تین بیٹوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جالسن آیا ہوا ہے، ورنہ دو ہوتے تو یہاں پر جالسان آتا، اور اگر دو سے زیادہ ہوتے تو جالسون آتا، جالسون، تو وہ قاعدہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے سیگا، سیگے میں بھی مطابقت ہوتی ہے، پہلی چیز کہ مذکر مؤنث، اور دوسری چیز سیگا۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے اعراب،
वो है एराब। कलिमे के आखिरी हर्फ पर जो हरकतें लगी हुई होती है उसको एराब कहते हैं, तो उसमें भी मुताबिकत होती है। जैसे इब्नु हालत रफ़ई में तो जालिसुन भी हालत रफ़ई में, इब्नु हालत रफ़ई में, जालिसुन भी हालत रफ़ई में, बेंतो हालत रफ़ई में, यहाँ पर वाकिफतुन भी हालत रफ़ई में। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। फिर यहाँ पर है सवाल है, मन हाजिही, ये कौन है। मन हाजिही, ये कौन है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान की तस्वीर बनी हुई है। तो जब किसी गैर क्या बोलते हैं, किसी आकिल की तरफ इशारा करके कोई सवाल करेंगे तो वहां पर मन का यूज करना होगा, माँ का यूज करना नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इंसान है, तो इंसान के ताल्लुक से पूछा जा रहा है, तो मन के जरिए पूछेंगे, मन हाजी, ये कौन है। जवाब है हाजी उख्तुल मुहंदिस। हाजिही उख्तुल मुहंदिस, कुछ लोग इसको उख्तो अल मुहंदिस पढ़ रहे थे। तो उख्तो अल मुहंदिस नहीं पढ़ना है, ता को डायरेक्ट लाम से मिला देना है, क्योंकि मीम जो है ये हरूफ शमसिया में से नहीं है, हरूफ कमरिया में से है, इसलिए यहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा। हाजिही उख्तुल मुहंदिस, ये इंजीनियर की बहन है, ये इंजीनियर की बहन है। अहिया ऐजन मुहंदिसतुन, अहिया ऐजन मुहंदिसतुन। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐजा अन पढ़ रहे थे, ऐजा अन, हरकत को अलिफ के ऊपर देखकर यहाँ पर अन पढ़ रहे थे, तो ये अन नहीं है, ऐजन। ये हरकत जो है, तनवीन जो है, ये ज़वात के ऊपर है। तो अहिया अमना क्या, हिया मना ये, ऐजन मुहंदिसतुन, क्या ये भी इंजीनियर है, क्या ये भी इंजीनियर है। ला नहीं, ये तबीबतुन, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर है। ये तबीबतुन, ये डॉक्टर है। यहाँ पर एक चीज देखने को ये भी मिलती है कि ये जो गोलता किसी के आखिर में हम लोग मुअन्नस बनाने के लिए लगाते हैं ना, तो इस गोलता से पहले वाला जो कलिमा होगा उसके ऊपर हमेशा जबर आएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बा है, गोलता से पहले बा है तो जबर है। मुहंदिसतुन, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुअन्नस की ता से पहले सीन है, तो उसके ऊपर भी जबर है। आगे और भी कलिमात आएंगे, तो जितने भी कलिमात मुअन्नस हैं गोलता वाले, उनसे पहले वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर हमेशा जबर आएगी, तो ये चीज याद रखना है। फिर है सैयारा तो मन हाजिही। तो यहाँ पर मन जो है ये गाड़ी के लिए नहीं आया हुआ है, बल्कि गाड़ी के मालिक के लिए आया हुआ है, और गाड़ी का मालिक इंसान ही होता है, कोई और चीज नहीं हो सकती। तो सैयारा तो मन हाजिही, सैयारतो मन हाजिही, ये गाड़ी किसकी है। सैयारतो मन, किसकी है ये गाड़ी, है ना। तो सीधा साधा तर्जुमा करेंगे, ये गाड़ी किसकी है। हाजिही सैयारतुल मुदीर, हाजिही सैयारतुल मुदीर, ये मुदीर की गाड़ी है, ये गाड़ी मुदीर की है, इस तरह तर्जुमा नहीं करेंगे। पहले मुदीर को लाए, ये को लाएंगे, हाजिही मुब्तदा है यहाँ पर, तो ये मुदीर की गाड़ी है, ये हेड मास्टर की गाड़ी है। माँ हाजिही, ये क्या है। हाजिही मिकवातुन, ये स्त्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीजों के लिए माँ आएगा, और ये गैर आकिल है, तो यहाँ पर मन हाजिही नहीं कहेंगे, माँ हाजी, क्योंकि ये गैर आकिल है। तो माँ हाजी, ये क्या है, हाजिही मिकवातुन, ये स्त्री है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिकवातुन ये लफ्जी मुअन्नस है, तो उसके लिए हाजिही इसमें इशारा लाया गया है। लेमन हाजी, अब यहाँ पर ये एक बैग की तस्वीर बनी हुई है, तो उसके ताल्लुक से सवाल किया जा रहा है कि ये बैग किसका है। मतलब ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये क्या है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि ये बैग किसका है। यानी सामने वाले को पता है कि ये बैग है, लेकिन इसका मालिक कौन है, तो मालिक के सिलसिले में पता नहीं है, तो उसके लिए क्या लाएंगे, लेमन। लेमन, लेमन का माना होता है किसके लिए, या फिर दूसरा माना होता है किसका। लेमन हाजिही, ये किसका है। हाजिही ले खालिदिन, हाजिही ले खालिदिन, ये खालिद के लिए है, ये भी तर्जमा सही है, और ये खालिद का है, ये भी तर्जमा सही है। तो यहाँ पर लाम जो है ये हर्फ जर है, लाम हर्फ जर है, और ये जिस भी कलिमे के शुरू में आएगा उसके आखिर में जेर दे देगा। तो यहाँ पर खालिदिन हालत जर्री में, इसलिए कि मजरूर है और लाम हर्फ जर है। अदर्राजतो अनसिन, अदर्राजतो अनसिन, क्या अनस की साइकिल, हाजिही ये है। अब इसका सीधा तर्जमा करने जाएंगे, तो क्या ये अनस की साइकिल है, क्या ये अनस की साइकिल है। ला नहीं, मतलब यहाँ पर नहीं कहने से बात क्लियर हो गई कि ये साइकिल अनस की नहीं है। फिर आगे जवाब दे रहे हैं, हाजिही दर्राजतो अम्मारिन, हाजिही दर्राजतो अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है, ये अम्मार की साइकिल है। हाजिही मुब्तदा, दर्राजतो अम्मारिन मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर के खबर हुई। हाजिही जदीदतुन, अब ये नया कलिमा है, नया सेंटेंस है, तो यहाँ पर हाजिही मुब्तदा और जदीदतुन खबर, माना होगा ये नई है, ये नई है। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन,
वदर्राजतु अनसिन कदीमतन, और अनस की साइकिल पुरानी है। तो यहाँ पर कदीमतन ये किसकी खबर है, अनस की कि साइकिल की? तो जाहिर सी बात है कि ये कदीमतन खबर जो है ये साइकिल के बारे में है, अनस के बारे में नहीं है। और साइकिल लफ्ज यहाँ पर अरबी में क्या बोलते हैं, मुअन्नस है। हाजिही साअतु अलीगिन, हाजिही साअतु अलीगिन। अब इसका तर्जमा कुछ लोग कह रहे थे कि ये घड़ी अली की है, ये घड़ी अली की है। अब ये घड़ी अली की है, इसको अरबी में कहने जाएंगे तो हाजिही साअतु ले अलीगिन हो जाएगा। हाजिही साअतु, साअतु पे अलिफ लाम आ जाएगा, तो उसका माना होगा ये घड़ी। फिर है अली की है, ले अलीगिन। यहाँ पर इबारत कुछ अलग टाइप की है, हाजिही साअतु अलीगिन, तो ये अली की घड़ी है, ये अली की घड़ी है। पहले मुब्तदा का तर्जमा करेंगे, फिर खबर का तर्जमा जब करने जाएंगे तो उसकी जो तरकीब है उस तरकीब को देखेंगे। अब यहाँ पर तरकीब मुजाफ और मुजाफ इलैह की है। तो अरबी में मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू में मुजाफ इलैह पहले आएगा। तो मुजाफ इलैह ये अली मुजाफ इलैह है। अब इसको उर्दू में पहले लाएंगे तो अली की घड़ी, अली की घड़ी है। ये जमीलतुन जिद्दा, एराब को जाहिर करेंगे तो जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। फिर है हाजिही मिलअकतुन व हाजिही किदरुन, ये स्पून है, चमचा है, व हाजिही किदरुन, और ये देगची है या फिर कढ़ाई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजिही इसमें इशारा मुअन्नस है, इसलिए कि मिलाकतुन मुअन्नस है, बोलता है आखिर में। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी हाजी इसमें इशारा मुअन्नस है, लेकिन केदरुन के आखिर में गोलता नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि किचन के जो बर्तन हैं वो मुअन्नस के हुक्म में होते हैं, घर के उनके आखिर में गोलता ना हो। और इसका दूसरा नाम मुअन्नस सिमाई भी है, यानी ऐसे मुअन्नस जो सुनने में, ऐसे मुअन्नस जो सुनने में मुअन्नस ही यूज होते हो। अलमिल अकतो फिल किदरे, अलमिल अकतो फिल किदरे, चमचा हांडी में है, चमचा हांडी में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चमचा है, यहाँ पर यह हांडी है या कढ़ाई है, जो भी कहें। तो अलमिल आका तो सिल केदरे, केदरून का लफ्जी माना हांडी ही होता है, हांडी पॉट जिसको बोलते हैं। हाजी बकरतुल फल्लाह, बकरतुल फल्लाह, हाजी मुब्तदा, बकरतु मुजाफ, अल फल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर खबर हुई। तो हाजी बकरतुल फल्लाह, ये किसान की गाय है, ये गाय किसान की है, ये तर्जमा नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ये किसान की गाय है। फिर है हाजा अनफुन व हाजा फमुन, ये दोनों इंसान के बॉडी पार्ट में से हैं। अनफुन का माना होता है नाक और फमुन का माना होता है कान। लेकिन ये इंसानी जिस्म के वो आज़ा नहीं है जो डबल हों, ये सिंगल आज़ा हैं, इसलिए ये मुजक्कर के हुक्म में होंगे। और जो डबल आज़ा हैं या डबल पार्ट्स हैं तो वो मुअन्नस के हुक्म में होंगे। हाजा अनफुन, ये नाक है, व हाजा फमुन, और ये मुंह है। इसको होंठ नहीं कहेंगे, होंठ की अरबी सफ़तुन आती है। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, कुरान की आयत है ना, हमने उनको जबान दी और दो होंठ दिए। तो सफ़तुन का माना होंठ होता है, इसको मुंह कहेंगे, होंठ नहीं कहेंगे। हाजा अनफुन, ये नाक है, व हाजा फमुन, और ये मुंह है। हाजिही उज़ुनुन व हाजिही ऐनुन, यहाँ पर देख सकते हैं हाजी इसमें इशारा मुअन्नस है, लेकिन उज़ुनुन इसके आखिर में बोलता नहीं है। तो यहाँ पर इसमें इशारा मुअन्नस क्यों है? तो कोई कहे कि ये गलत है, तो गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? इसलिए कि उज़ुनुन ये इंसान के उन आज़ा में से है जो डबल हैं, और जो आज़ा इंसान के डबल हैं वो मुअन्नस के हुक्म में, इसलिए ये उज़ुनुन मुअन्नस के हुक्म में है। ऐनुन भी मुअन्नस के हुक्म में, क्योंकि इंसान की आंखें भी दो होती हैं। तो ये कान है और ये आंख है, ये कान है और ये आंख है। अब दो आंख होती है तो यहाँ पर तर्जमा ये नहीं करेंगे कि ये दो कान है, क्योंकि यहाँ पर उज़ुनुन वाहिद है और आइनुन भी वाहिद है। तो हम यूँ तर्जमा करेंगे, ये कान है और ये आंख है। वहाजी यदुन वहाजी रिजलुन, वहाजी यदुन, और ये हाथ है, वहाजी रिजलुन, और ये पैर है। तो यहाँ पर ये अपना लेसन नंबर 6 की जो मतन था, इबारत थी, वो हल हो गई। तो उम्मीद है कि इसमें से अब किसी को डाउट नहीं रहा होगा। तमारीन को सरसरी देख लेते हैं। क्या है, इकरा वक्तुब, इसको पढ़ना है और लिखना भी है। तो लिखने का सिलसिला तो अभी शुरू नहीं हुआ, पढ़ लेते हैं। हाजा मस्जिदुन व हाजिही मदरसतुन, यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि हाजा मस्जिदुन, तो यहाँ पर हाजा मुजक्कर है, इसलिए कि मस्जिद मुजक्कर है। अब मस्जिद उन चार कलिमात में नहीं है जो मुअन्नस है। पहले तो ये कि ये किसी औरत का नाम नहीं है, दूसरा ये कि इसके आखिर में गोलता नहीं है, तीसरा ये कि ये मुअन्नस सिमाई नहीं है,
اور चौथा ये कि मस्जिद जो है इंसानी आज़ा में से नहीं है, इसलिए ये आप मुज़क्कर कहलाएगी। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व हाज़िही मदरसातुन, मदरसा उन सीन के ऊपर जबर आएगी, तो और ये मदरसा है। मन हाजिही, ये किसका है। अब यहाँ पर मन जो है ये आकिल के ताल्लुक से सवाल हो रहा है कि किसका है, क्या बोलते हैं, ये कौन है। मन हाजिही, ये कौन है, लेमन नहीं है, ये मन है, सॉरी। मन हाजिही, ये कौन है। हाजी उख्तो अब्बासिन, हाजिही उख्तो अब्बासिन, यहाँ पर हाजी के जरिए इशारा जो किया रहा है वो उख्त की तरफ किया जा रहा है, अब्बास की तरफ नहीं किया जा रहा है। उख्त को अब्बास की तरफ मंसूब किया जा रहा है कि ये उख्त जो है अब्बास की बहन है। ठीक है, तो हाजी उख्तो अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है। हाजा दीकुन व हाजी दजाजतुन, दजाजतुन, ये मुर्गा है और ये मुर्गी है। तो दीकुन ये मुजक्कर है। अब इसके मुकाबले में दजाजतुन मुअन्नस मुर्गी है ना, तो मुअन्नस के लिए हाजी का लफ्ज आया हुआ है और मुजक्कर के लिए जो दीकुन मुजक्कर है उसके लिए हाजा इसमें इशारा आया हुआ है। 4 नंबर में हाजा बुनुल मुदीर, हाजा बुनुल मुदीर, यहाँ पर हाजा जाल को डायरेक्ट बा से मिलाएंगे। अब जाल के बाद जो अलिफ है उसके ऊपर तो कोई हरकत रहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ा जाएगा। फिर जो ये हमजा है तो हमजा वसली है, अगर इससे पहले कोई हरकत वाला कलिमा है तो वो हरकत वाला कलिमा डायरेक्ट हमजा वसली के बाद वाले कलीमे से मिलाया जाएगा, तो इसका मतलब हमजा वसली यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। तो हा जबनुल मुदीर, ये मुदीर का बेटा है। हाजा मुब्तदा, फिर इब्नुल मुदीर मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर के खबर हुई। वहाजिही बिनतुल मुदर्रिस, वहाजिही बिनतुल मुदर्रिस, और ये मुदर्रिस की बेटी है। तो हाजिही के जरिए मुदर्रिस की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है बल्कि बिन्त की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो बिन्त मुअन्नस है इसलिए हाजी, हाजिही इसमें इशारा भी मुअन्नस है। ठीक है, इजाफत में जो इशारा होगा वो मुजाफ की तरफ होगा, मुजाफ इलैहि की तरफ नहीं होगा। हाजिही उम्मो यासिरिन, हाजिही उम्मो यासिरिन, ये यासिर की माँ है। उम्म ये लफ्ज माँ के लिए आता है, इसलिए ये लफ्ज मुअन्नस है। तो लफ्ज जब मुअन्नस है तो इसके लिए हाजिही इसमें इशारा लाया गया है। हाजिही उम्मो यासिरिन, ये यासिर की माँ है। 6 नंबर में क्या है, आईना केदरुल लाहमे, आईना केदरुल लाहमे, केदरुल लाहमे। अब इसको केदरुल अल्लाह में नहीं पढ़ना है, रा को डायरेक्ट लाम से मिलाना है, और लाम हरूफ शमसिया में से है इसलिए यहाँ पर तस्दीद के साथ लिखा हुआ है। आईना केदरुल लाहमे, इसका माना होगा कि गोश्त की हांडी कहाँ है, गोश्त की हांडी कहाँ है। फिर है ये हाजा बाबुन, हाजा, अच्छा ये नीचे इसका जवाब दिया हुआ है, हिया फिस सल्लाजते, हिया फिस सल्लाजते। अब यहाँ पर हिया क्यों लाया गया है, इसलिए कि ये जो इससे हिया से मुराद ये केदर है, लाहम नहीं है, बल्कि क्या मुराद है, केदर है। और केदर ये किचन के जो बर्तन यूज होते हैं उनमें से आता है, तो ये मुअन्नस के हुक्म में है, इसके लिए यहाँ पर हिया लाया गया है। हिया केदरुल लाहमे, क्या बोलते हैं, हिया फिस सल्लाजते, यानी केदरुल लाहमे फिस सल्लाजते, असल इबारत इस तरह है, हिया से मुराद केदरुल लाहम, वो फ्रिज में है। हाजा बाबुन, ये दरवाजा है। वह हाजिही नाफिजतुन, और ये खिड़की है। यहाँ पर बाबुल मुजक्कर है तो हाजा लाया गया, और नाफिजतुन मुअन्नस है तो हाजिही लाया गया है। फिर यहाँ पर सवालात करने हैं और उसके जवाब देने हैं। मा हाजा व मा हाजी, अब इन दोनों में से हमको सेलेक्ट करना है कि मा हाजा किसके लिए आएगा और मा हाजी ही किसके लिए आएगा। तो यहाँ पर कलम जो है ये इंसानी बॉडी पार्ट में से भी नहीं है, और किचन के जो बर्तन यूज होते हैं उनमें से नहीं है, और फिर जो इसका अरबी लफ्ज आता है वो मुअन्नस भी नहीं है, और ये कलम बजाते खुद मुअन्नस भी नहीं है। तो इसके लिए मा हाजा आएगा, मुजक्कर, हाजा इसमें इशारा मुजक्कर आएगा। मा हाजा ये क्या है। अब इसको मन हाजा भी नहीं कह सकते इसलिए कि ये आकिल नहीं है, गैर आकिल है। तो मा हाजा ये क्या है। अब जवाब देना है हाजा कलमुन, हाजा कलमुन। हाजल कलमो भी नहीं कहेंगे, हाजी ही कलमुन भी नहीं कहेंगे, बल्कि हाजा मुजक्कर है तो हाजा कलमुन। वमा हाजी, अब ये स्पून के लिए क्या आएगा, चमची के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पर मा हाजी आएगा, इसलिए कि ये चमची जो है ये किचन के अंदर यूज होने वाले बर्तन में से एक बर्तन है, तो इसके लिए हाजी ही का इस्तेमाल होगा। मा हाजी ही ये क्या है, हाजी ही मिल आकातुन, हाजी ही मिल आकातुन, ये चमची है। और यहाँ पर सवाल किताब के लिए होगा मा हाजा, हाजा किताबुन। कमीज के लिए मा हाजा, हाजा कमीसुन। घर के लिए मा हाजा, हाजा बैतुन। और घड़ी के लिए मा हाजिही,
کیونکہ گڑی مؤنث ہے، تو حاضی ساعتن گاڑی کے لیے، ما حاضی سیارتن دروازے کے لیے، ما حاضا بابن پیر کے لیے، ما حاضی رجلن سائیکل کے لیے، ما حاضی دراجتن اور ہاتھ کے لیے، ما حاضی یدن اور یہاں پر منہ کے لیے ما حاضا آئے گا، ما حاضی ہی نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ سنگل ہے، تو ما حاضا فمن یہاں پر دیگچی کے لیے، ما حاضی قدرن استری کے لیے، ما حاضی مکواتن اور پریس کے لیے کیا بولتے کرسی کے لیے، ما حاضا کرسی، ما حاضی ہی نہیں آئے گا، ما حاضا کرسی فریج کے لیے، ما حاضی ثلاجتن شادی کے لیے، ما حاضا مفتاح اب یہاں پر حاضا اور حاضی کیوں استعمال ہو رہا ہے اس میں آپ لوگوں کو بھی غور کرنا ہے مسجد ہے تو ما حاضا مسجد ستارہ ہے، ما حاضا نجم یہ سب مذکر ہیں تو جب مذکر ہوں گے تو اس کے لیے ما حاضا اور مؤنث ہوں گے اس کے لیے ما حاضی آئے گا پھر کیا کرنا ہے اقرأ المثال وقوّن جملا علی غرار مثالوں کو یہاں پر پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ مثالیں دی ہوئی ہیں پھر اسی طرز پر دوسری مثالیں بنانا ہے جیسے محمد طالبن اب محمد ایک طالب علم ہے یہاں پر محمد مبتدا ہے طالبن خبر ہے محمد مذکر ہے طالبن بھی مذکر اور محمد حالت رفعی میں طالبن بھی حالت رفعی میں تین چیزوں میں مطابقت یہاں پر ہوئی مطابقت مطلب برابری پہلی چیز یہ کہ محمد مذکر تو طالب بھی مذکر کیونکہ یہ مؤنث نہیں ہے اس کے آخر میں بولتا نہیں ہے اور محمد اکیلا ہے واحد ہے تو یہاں پر طالبن بھی واحد محمد حالت رفعی میں ہے تو یہ طالبن بھی حالت رفعی میں ٹھیک ہے اب اس کو کیسے بنانا ہے آمینہ تو طالبۃ مؤنث کے طور پر لانا ہے آمینہ طالبہ ہے یا ایک طالب علم ہے تو آمینہ تو مؤنث ہے تو اس کے لیے طالبن نہیں آئے گا طالبۃ آئے گا طالبۃ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر اس طرح یہ پوری تمرین حل کرنا ہے ہاں کیا بولتے ہیں حامد طبیب فاطمۃ طبیبۃ فاطمۃ طبیبۃ ہوا مسلم ہی مسلمۃ ہوا مسلم مذکر کے لیے ہے اور ہی مسلمۃ مؤنث کے لیے الباب مغلق النافذۃ مغلقۃ مغلقہ یہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے المندیل وسخ الید وسیخۃ وسیخۃ السعی حار القهوة حارة حارة القهوة حارة المسجد بعيد المدرسة بعيدة بعيدة الطالب مريض الطالبة مريضة مريضة الحصان سريع السيارة سريعة سريعة القمر جميل الشمس جميلة الابو جالس الام جالستن الام جالستن پھر یہاں پر 4 نمبر میں کیا کرنا ہے کچھ کلمات ہیں یہاں پر جو رانگ کیے ہوئے ہیں غلط کیے ہوئے ہیں ان کو صحیح کرنا ہے تو حقیبت من حاضا اب یہاں پر اس میں اشارہ اور مشار الیہ کو دیکھیں گے کہ دونوں سیم ہیں کہ نہیں ہے یہاں پر حقیبت کیا بولتے ہیں مؤنث ہے لیکن حاضا مذکر ہے اب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مشار الیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر ہوگا اور مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث ہوگا یہاں پر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ ہے اب وہ مؤنث ہے اور حاضا اس میں اشارہ یہ مذکر ہے غلط ہوا اب اس کو صحیح کیسے کریں گے تو دونوں کو مؤنث لانا ہوگا حقیبت من حاضی حقیبت من حاضی الغرفۃ مفتوح کیسے غلط ہے الغرفۃ مبتدا ہے مفتوح خبر ہے مبتدا خبر میں 3 چیزوں میں برابری ہوتی ہے پہلی چیز ہی مذکر اور مؤنث یہ ہے کہ اگر مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث یہاں پر مبتدا مؤنث ہے لیکن خبر مذکر ہے تو برابری نہیں ہوئی اب اس کو برابر کرنا ہے تو کیسے کریں گے الغرفۃ اب اس کو بھی مؤنث بنانا ہے مفتوحۃ ہاتھ کے اوپر زبر آ جائے گی کیونکہ اس کے بعد مؤنث کی تا آ رہی ہے مفتوحۃ حاضہ سیارت الطبیب یہ غلط کیسے ہے حاضہ اس میں اشارہ مبتدا ہے سیارت مشار الیہ تو سیارت مشار الیہ مؤنث ہے اور حاضہ مذکر ہے تو یہ غلط ہو گئے اس کو برابر کریں گے تو یہاں پر مؤنث کی تا کو حذف نہیں کریں گے یہ تو ویسا کا ویسا باقی رہے گا اگر نہیں چھوڑیں گے تو غلط ہو جائے گا نہیں رکھیں گے یہاں پر تا کو تو غلط ہو جائے گا تو اب چینجنگ کس میں کرنا ہے اس میں اشارہ نہیں کرنا ہے تو حاضہ سیارت الطبیب حاضہ سیارت الطبیب 4 نمبر میں کیا ہے حاضہ مفتاح السیارت تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حاضہ اس میں اشارہ ہے اور مفتاح مشار الیہ
تو हाजी इसमें इशारा मुअन्नस है, लेकिन मिफ्ताह क्या बोलते हैं, मुजक्कर है। अब यहाँ पर इसको मुअन्नस नहीं बनाएंगे, मिफ्ताह तो नहीं करेंगे, क्योंकि मिफ्ताह ये एक नाम है, पहले से जैसा है वैसा रहेगा। तो अब इसमें इशारा को चेंज करेंगे, हाजा मिफ्ताह सय्यारते, हाजा मिफ्ताह सय्यारते। फिर है अदरसु सादिसु की ये तमरीन नंबर, इसी तमरीन का ये पांचवा नंबर है। ऐनल बकरा, ऐनल बकरा, ये सवाल है। अब इसका जवाब है हुवा फिस्सारिअ, हुआ फिस्सारिअ। यहाँ पर बकरा तो मुअन्नस है और हुआ ये इसमें जमीर मुजक्कर के लिए आई हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि मुअन्नस के लिए हुआ नहीं आती बल्कि हिया आती है। तो यहाँ पर हिया करेंगे, हिया फिस्सारिअ। इसमें क्या करना है कि ये जो लाइनें दी हुई इनको पढ़ना है और एराब को आखिर में जाहिर करना है। जैसे हाजा ले मोहम्मद नहीं कहना है, दाल के ऊपर क्या एराब होगा उसको जाहिर करना है। तो हाजा ले मोहम्मदिन, हाजल मोहम्मदो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको अलिफ लाम मानेंगे तो यहाँ पर लाम से पहले अलिफ नहीं है, और जब लाम से पहले अलिफ ना हो तो वो लाम हर्फ जर कहलाएगा, और अगर लाम से पहले अलिफ हो तो फिर वो लाम हर्फ जर नहीं कहलाएगा, ये पहचान है। अगर इससे पहले हमजा है तो फिर ये अलिफ लाम होगा और हर्फ जर नहीं होगा। अगर इस्लाम से पहले हमजा नहीं है तो अब ये लाम हर्फ जर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाजा के बाद जो अलिफ है वो तो जाल का है, जाल के साथ जो आता है वो है, और अलिफ लाम वाला हमजा जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये लाम हर्फ जर है, इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाजल मोहम्मद नहीं कहेंगे, हाजा ले मोहम्मदिन, हाजा ले मोहम्मदिन, ये मोहम्मद के लिए है। वजालिका ले हामिदिन, वजालिका ले हामिदिन, जालिकल हामिदु नहीं है, वजालिका ले हामिदिन, और वो हामिद के लिए है, ये हामिद का है। लिमन हाजिही, ये किसका है, हाजिही ले यासिरिन, हाजिही ले यासिरिन। देखिए सब में अलिफ नहीं है, तो इसका मतलब ये ले है, अल नहीं है, ले। हाजिही ले यासिरिन, ये यासिर के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर लफ्ज अल्लाह से अलिफ को सिर्फ हटाएंगे। लिल्लाही जब कहना होगा तो लफ्ज अल्लाह को वैसा का वैसा बाकी रखेंगे, सिर्फ जो हमजा शुरू में उसको हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफात अल्लाह के लिए हैं, तारीफात अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाहि अल मशरिक वल मगरिब, मिला करके पढ़ेंगे तो लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाम से पहले हमजा आया हुआ है, तो यहाँ पर ले मशरिकिन नहीं कहेंगे, ये ले मशरिकिन नहीं है, ले अल मशरिक है ये, क्योंकि यहाँ शुरू में हमजा है। अगर ये हमजा नहीं होता, इसको हटा देते तो फिर ले मशरिकिन हो जाएगा। तो लिल्लाहि अल मशरिक वल मगरिब, मिला करके पढ़ेंगे तो लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब अल्लाह के लिए। फिर ये कुछ नए कलिमात थे जो हमारे सबक के अंदर आए हुए थे। अलमिकवा तो माना स्त्री, अदर्राज तो माना साइकिल, अलमिलआका तो माना चमचा, अलकिद्रु माना हांडी, अलबकरा तो माना गाय, अल्फल्लाहु माना किसान, अलअनफु माना नाक, और अल्फमु का माना होता है मुंह, अलउजुनु कान, अलयदो हाथ, अर्रिजलो पैर, अच्छा आयो। यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्दीद के नीचे अगर हरकत है तो उसको जेर पढ़ेंगे, और तस्दीद के ऊपर अगर हरकत है तो उसको जबर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि जेर जो है वो कलीमे के नीचे होती है। अब यहाँ पर अरबी में हमको ये देखने को मिलेगा कि जेर तस्दीद के नीचे होती है और जबर तस्दीद के ऊपर होती है, और तस्दीद जो है ये कलीमे के हमेशा ऊपर होगी, कलीमे के नीचे तस्दीद नहीं आती। अर्रिजलो पैर, अच्छा आयो चाय, अल उम्मो माँ, असल्लाजतो, असल्लाजतो फ्रिज, अल कहवतो कॉफी, सरीउन तेज, अन्नाफिजतो खिड़की, जिद्दा या जिद्दन माना बहुत। तो ये अपना 10 नंबर 6 मुकम्मल हो गया। आज हम लोग फिर 10 नंबर 7 पढ़ेंगे, तो यहाँ तक मैं रिकॉर्ड बंद कर देता हूँ।